नमस्कार। आज आम मैंने परमेश्वर दयालु जीवित अच्छु। परमेश्वर प्रकृत में कौन चाहती ना आमे मैंने जेपरी तांकर पुत्र को ग्रहण करवा। तो आसतु आज आम बाइबल रु खोजा परमेश्वर आम मान को कौन कहवाई चाहते। तो बाइबल रे रोमियो 3:10 पद लिखाई, धार्मिक कहीं नहीं ना जड़े सुधा ना। आम ईश्वर वाक्य को जो ग्रहण करा आम जाणीजा जे पृथ्वी रे केही मध्य जड़े हेले धार्मिक नहांती, समस्ते पापी। तो यही पापी मान भितर केतेक परित्राण पाइबे आउ केतेक परित्राण पाई परिबे नाही। ते ईश्वर कौन केतेक लोकन परित्राण साधन कले कि नाही? कदापि नहीं। सेठार लिखाई ईश्वर जगत को एड़े प्रेम कले जे, तार अर्थ कौन? ईश्वर समस्त जगत को प्रेम कले, सेथिपाई जगत को अद्वितीय पुत्र को दान कले, जेपरी से जगतर समस्त को से परित्राण करे। किंतु अल्प केतेक पापी परित्राण प्राप्त हे, बाइबल रे सेमती लिखा अछि। तेबे आज दिन थाउ थाउ आमे जदि बाइबल संपर्क रे आसीबा आ परमेश्वर स्वर को जदि शुणिबा, निश्चित भाव आमे माने परित्राण पाई परिबा आ निश्चित भाव नरक दंडर आमे उद्धार पाई परिबा। तेबे केउ लोक माने परित्राण पाई परिबे नै, बाइबल रे आमे निश्चित भाव आमे जानि परिबा। तो आसंतु मु आज ऋतुर कहानी को लेकिन ऋतुर विवरण को लेकिन आमे आलोचना करिबा कि परमेश्वर हृदय सेठारे कौन अच्छी। मु पढ़ी ऋतुर विवरण ऋतुर विवरण 1 पर्व तार 16 पद पढ़ी। ऋतुर विवरण 1 पर्व तार 16 पद। आपन जदि बाइबल धरिचंती तेबे निश्चित भाव खोलंतु, आम पढ़िबा। ऋतु कहिला, तुम्भको त्याग करी तुमर पश्चात गमन करिबारु फेरी जीवाकू मते विनय न कर। जेहेतु तुम्हें जेउठाकू जीव मु मध्य सेठाकू जीवी, तुम्हें जेउठारे रहिबो मु मध्य सेठारे रहिबी। तुमर लोक ही मोर लोक और तुमर परमेश्वर ही मोर परमेश्वर। ऋतु किए? से गोटे मयाबिनी स्त्री। मयाब कौन? मयाब गोटे अभिशप्त जगह, अभिशापर जगह, से जेरूसालेम नुह। तो एठारे ऋतु कहा सहित कथा होउछन्ते? नयोमी सहित, जे कि तांको सासू। एमाने 3 जण विधवा होइछन्ते। आपण जदि ऋतुर विवरण पढ़िबे सेठर स्टोरी जानि परिबे। 3 जण विधवा, नयोमी मध्य विधवा आउ नयोमी ऋतु मध्य विधवा। ऋतुर आउ गोटे जा थिला से छाड़ी की पळै गला नयोमी को, किंतु ऋतु एठारे तार हृदय को प्रकाश करुछि। तार हृदय भितर कौन अच्छी सेठी प्रकाश करा जायछि। कौन लिखाई? ऋतु कहिला, तुम्भको त्याग करी तुमर पश्चात गमन करबाकू फेरी जीवाकू मते विनय न कर। जेहेतु तुम्हें जेउठाकू जीव मु मध्य सेठाकू जीवी, तुम्हें जेउठारे रहिबो मु मध्य सेठारे रहिबी। तुमर लोक ही मोर लोक और तुमर परमेश्वर ही मोर परमेश्वर। आमे एई वाक्य को लेकिन आलोचना करिया कि क्यों लोक माने परित्राण पाइबे आउ क्यों लोक माने परित्राण पाइबे ना। आमे स्पष्ट भाव जो रास्ता अच्छी से रास्ता रे जड़े लोक जाऊ नहीं, तेबे आमे निश्चित जानी परिबा से लोक परित्राण पाई परिबो नाही। ये मु जेतेबेले एक कथा कहूछि, अनेक लोक कौन कहउछन्ती, ये देखे होउछि एंती कहउछन्ती, आ बड़ प्रचारक परि निजको मने करूछि, एंती अनेक लोक कमेंट करूछन्ती। तो मु कौन करिबि? मु कौन बड़ प्रचारक बोली मु केबे कहूनी कि लोकंक ठार मु बेसी बाइबल मते ज्ञान अच्छी से कथा भी मु केबे चिंता करूनी। किंतु गोटे रास्ता परमेश्वर एटी बनैछन्ती, बाइबल रे दिया जायछि, जो रास्ता रे जेतेबेले मु पहुँचली मु परित्राण पाई पाइली। जेतेबेले मु परित्राण पाइली सेतेबेले जानि पाइली कि हाँ प्रकृत रे एटा रास्ता। तेबे सेही रास्ता रे जे जाउछि से लोक निश्चित परित्राण पाई परिबो। किंतु ता व्यतीत अन्य रास्ता रे जणे जदि पाद देइछि तेबे निश्चित भाव से केबे हेले परित्राण पाई परिबो नाही। तो आज आमे जदि ख्रिस्टियन समाज को देखिबा, अनेक लोक बाइबल पढ़ुछन्ती, गिरजा जाउछन्ती, दान दशमांश दउछन्ती, बहुत भल भल कार्य करुछन्ती, आउ बड़ बड़ प्रचारक माने मध्य बाहरिछन्ती।
ସେମାନେ ଭଲ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ବାଇବେଲ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ସେଇ ରାସ୍ତାକୁ ଯଦି ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ପରିତ୍ରାଣ ମିଳିବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ପରିତ୍ରାଣ କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ରାସ୍ତାକୁ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ହିଁ ହେବ। ତେବେ ବାଇବେଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ବାଇବେଲ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାଇବେଲରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ବାଇବେଲ କିଛି ନା କିଛି ପଢ଼ୁଛୁ, କିଏ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛୁ। ତ ବାଇବେଲର ବାକ୍ୟ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା, ଏଇଟା ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇ ଷ୍ଟୋରିକି ନେଇକି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବି, ରୋମିଓ 10 ପର୍ବକୁ ଯିବା। ରୋମିଓ 10:8 ପଦ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ତାହା କ'ଣ କହେ? ବାକ୍ୟ ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ତୁମ ମୁଖରେ ଓ ତୁମ ହୃଦୟରେ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁ ସେହି ବାକ୍ୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସୁସମାଚାର, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସୁସମାଚାର ନିକଟରେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସୁସମାଚାର ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ହିଁ ସୁସମାଚାର ଅଛି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ବାଇବେଲରେ ବି ଏମିତି ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମ୍ଭେ ଦ୍ୱାରରେ ଥାଇ ଆଘାତ କରୁଅଛୁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେ ଆମର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଫିଟାଇ ଦେବ, ଆମେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଉଛି। ତ ସୁସମାଚାର ଆମର ନିକଟରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁସମାଚାରକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା, ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା, ତେବେ ସେହି ସୁସମାଚାର ଶକ୍ତି ଆମକୁ କେବେ ହେଲେ ପରିତ୍ରାଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଯଦିଓ ଅନେକ ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଅନେକ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ବିଷୟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ତାର କାରଣ ସମୂହ ଅଛି। କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ, ଆମେ ଜଣକୁ ଜବରଦସ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସେ ତାର ଅଟୋମେଟିକଲି ଆମର ହୃଦୟ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପୋଜିସନକୁ ଯିବ, ଖାଲି ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମ ହୃଦୟ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁନୁ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ହଁ, ଆମେ କର୍ମ କରିପାରିବା। ଆମେ 40 ଦିନ ଫାଷ୍ଟିଂ ରହିଲେ ତୁମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ ବୋଲି ଜଣେ ଯଦି ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଲା, ହୁଏତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରି 40 ଦିନ ଫାଷ୍ଟିଂ ରହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ କହିବା ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେବେ ହୃଦୟକୁ ଖୋଲି ପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇଠି ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ଅଛି, ସେଠି ବାକ୍ୟ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଜାଣିବା, ସେତେବେଳେ ଅଟୋମେଟିକଲି ଆମ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ। ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମାନେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଯାହା ଯାହା କରିକି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ସେମିତି ନୁହଁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବା ଦରକାର ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ ରୂପରେ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଜ୍ଞାନ ଭାବରେ ବାକ୍ୟକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାଇବେଲକୁ ପୁରା ଘୋଳେଇକି ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେ ବାକ୍ୟ ଅନର୍ଗଳ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବି ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନଥାଏ। ବୁଝୁଛନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଧରାଯିବେ, ସେମାନେ ଘାବରା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ, ସେମାନେ ବହୁତ ନିରାଶ ହତାଶ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? କାରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୁସମାଚାର ହିଁ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଭାବେ ଜାଣିଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଅଟଳ, ସେମାନେ କଦାପି ସୁସମାଚାର ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ, ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁସମାଚାରକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ କେମିତି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ? କାରଣ ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜଣେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯୀଶୁ କ'ଣ ଠିଆ ହେଇକି କାହାକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବେ କି ଦେଖେଇବେ କାହାକୁ ସ୍ୱପ୍ନର ଦର୍ଶନରେ? ନାହିଁ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଭୁଲ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ। ତ ସୁସମାଚାର ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର ଆମେ ଶୁଣିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ବାଇବେଲରେ ସେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଦେଖିବା, କାହିଁକି ସେ ଭିତରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନାହିଁ? ଯଦିଓ ସେମାନେ ବାଇବେଲ ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସବୁ ବାକ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ କାହିଁକି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆମେ ଦେଖିବା ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଅଛି। ତେବେ ବାଇବେଲ କ'ଣ କହିଲା? ସମସ୍ତେ ପାପୀ, ଧାର୍ମିକ କେହି ନାହିଁ, ନା ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ। ତ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି, ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ। ହଁ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପାପୀ, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ
ହେଲେ ଜଣେ ପାପୀ କହିବା ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଯିବ କି? ଜଣେ ପାପୀ କହି କାନ୍ଦିବା ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଯିବ କି? ନାହିଁ। ସେ ଯଦି ବି ପାପୀ କହୁଛି, ତା ହୃଦୟ ସେଇ ସ୍ତରରେ ଅଛି କି? ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ବହୁତ ନମ୍ର ଭଦ୍ର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଆମର ଚକ୍ଷୁରେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେମିତି ସେମାନେ ଭଦ୍ର ଥାଆନ୍ତି କି? ସେମିତି ନମ୍ର ଥାଆନ୍ତି କି? କଦାପି ନୁହେଁ। ଏଇଟା ବାହିକ ଭାବେ ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଆମର ହୃଦୟକୁ ବି ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଜାଣିନୁ କି ଆମ ହୃଦୟ କ'ଣ, ସେ କ'ଣ କରିବ, କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। କାରଣ ଆମର ହୃଦୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ନିଜକୁ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ନିଜକୁ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ତ ଯଦିଓ ବି ଲୋକମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପାପୀ, ମୁଁ ପାପୀ, ମୋତେ ଦୟାକର, ଏମିତି କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ପାପୀ ବୋଲି ଏକ୍ସେପ୍ଟ କେବେ କରିନାହିଁ। କେତେକ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା, ଆମର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଧାର୍ମିକ ହେଇପାରିବୁ। କିମ୍ବା ଅନେକ ଲୋକ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ନାଇଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପାପୀ ଥିଲି, ଏତେ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି, ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଏତେ ଗିର୍ଜା ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଧାର୍ମିକ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ହୁଏତ ମୋତେ ପାପୀ ବୋଲି ନ କହିପାରନ୍ତି। ଏମିତି ଭ୍ରାନ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଖେଳୁଥାଏ ତା ହୃଦୟରେ। କାହିଁକି ଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି? କାରଣ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ, ମୋ ଭିତରେ ବି ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟ ଥିଲା, ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ମାରୁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର କିଏ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ସେଇଟା ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ଅଛି, ମୁଁ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ଅଛି, ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଦରକାର ଅଛି, ଏମିତି କହୁଥିଲି। କାହିଁକି? ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ମୋର ସିଚୁଏସନ୍ ବହୁତ ଦୟନୀୟ ବୋଲି। ମୁଁ ଜଣେ ଲୋକ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବି ନାହିଁ, ଏ କଥା ମୁଁ କେବେ ଜାଣିନଥିଲି। ଯେହେତୁ ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲି, ହଁ କରିବା ପାଇଁ ତ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟାର ଦୁନିଆରେ ଭାସି ବୁଲୁଥିଲି। ହେଲେ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ କି ନାହିଁ ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା। ତ ଆଜି ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ତେବେ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟ କହିଲେ କ'ଣ? ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, କିଏ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରୁଛି, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ନାଇଁ, କିଏ କ'ଣ କରୁଛି ଆମେ ତ ଦେଖିନୁ, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତେବେ ବାଇବେଲ ସତ୍ୟ ନା ସେ ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟ? ନାଇଁ, ବାଇବେଲ ହିଁ ସତ୍ୟ। ବାଇବେଲରେ ଯଦି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ କେବେ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲ ହେଉଛି ଆମର ଦର୍ପଣ। ବାଇବେଲକୁ ଦେଖି ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟକୁ, ଆମ ହୃଦୟକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତ ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ହଁ, ମୁଁ କରୁଛି, ମୁଁ କରୁଛି, ମୁଁ କରିବି, ସେଠି ସ୍ଥାପିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯଦି ବି ଉତ୍ତମ କର୍ମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା, ଯେଉଁଠିକି ଲୁକ 18 ପର୍ବ। ଆସନ୍ତୁ ସେଠି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଲୁକ 18 ପର୍ବ, ଲୁକ 18 ପର୍ବକୁ ଯିବା। ଜଣେ ଫାରୁସି ଆଉ ଜଣେ କରଗ୍ରାହୀ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଲୋକ, ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ କାହାଣୀଟା। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ହୃଦୟକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା, ବଦଳାଇ ପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, 9 ପଦରୁ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ଲୁକ 18 ପର୍ବର 9 ପଦରୁ। ଆପଣାକୁ ଧାର୍ମିକ ଜ୍ଞାନ କରି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରୁଥିବା କେତେକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ଯିଏକି ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଚର୍ଚ୍ଚମାନଙ୍କୁ, ଆମ ଏରିଆରେ ଯେତିକି ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ମୁଁ ଯାଇଛି, ଯେତିକି ପାଷ୍ଟରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରଚାରକମାନେ, ବଡ଼ ପ୍ରଚାରକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଶୁଣିଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଶୁଣୁଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି
କ'ଣ ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ମାନେ ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଫେସବୁକ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି କି କ'ଣ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିପାରିବ କି? କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ସେଠାରେ 2 ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ମିଳୁଛି। ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେଇଯିବ, ଏମିତି ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେଇଯିବ କାହିଁକି କହୁଛି? ତା ଜୀବନରେ ସେ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଖାଲି ସେ ତାର ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଧରାଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତେବେ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିପାରିବି। ତ ଏଇଟା ଚେଷ୍ଟା ନା ସତ୍ୟ? ଏଇଟା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିନ୍ତା। ତ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲୋକ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ନା ମୁଁ ସତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଏଇଟା କେବେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା କେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏମିତି କହିପାରିବେ? ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିକି ବିଫଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ 2ଟା ହୃଦୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ହୃଦୟ କିଛି କରୁନି, ସେ ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ଧରାଯାଇଛି ଯେ ହେଇପାରିବ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେଇପାରିବ ବୋଲିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ତ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସେ ଧରାଯାଇଛି, ସେ ଚେଷ୍ଟା ଦୁନିଆରେ ଭାସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଯଦି ଅନୁଗ୍ରହ ସେ ଭିତରେ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ, ଅନୁଗ୍ରହର ସୁସମାଚାରକୁ ପ୍ରଚାର କରାଯିବ, ଏ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଫିଙ୍ଗିବ। କାହିଁକି? ତାର ରାସ୍ତାରେ ସେ ଅଟଳ, ସେ କେବେ କାହାର କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଠି ତ ବାଇବଲରେ ତ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କରୁଛି ଏମିତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲୋକ କିଏ? ଯିଏକି ଏସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ବିଫଳ ହେଇଯାଇଛି, ସେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଠିକ୍ କରିପାରି ନାହିଁ। ଦୟନୀୟ କହିବେ। ତ ଆମର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମେ ଗୋଟେ ଦୟନୀୟ ଲୋକ ଯାକ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେତିକି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ସବୁକୁ ସବୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିସାରିଛୁ। କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜଣେ ପାଳନ କରିଛି ଯେ ସେ ଦର୍ପ କରିପାରିବ? ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। କେହି ନାହାନ୍ତି ଜଗତରେ ଏମିତି ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନ ଭାଙ୍ଗିଛି। ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗିଛୁ, 1000 ଥର, ଲକ୍ଷ ଥର, ଅୟୁତ ଥର ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତିକାର ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିର ଲୋକ ଯାକ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ। କେବେ ଗୋଟେ କିଛି କରିଦେଇଥିବେ, ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ 10 ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଇଥିବେ, ସେଇଟା ବର୍ଷ ସାରା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ। କେବେ ଗୋଟେ ଦାନ ଦେଇଥିବେ, କେବେ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେଇଟା ବସା ବାନ୍ଧିବ, କ'ଣ ମୁଁ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟ ଯାକ କେବେ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ନେଇପାରିବ? ଏଇଟା କେବେ ହେଲେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ବିପରୀତ ଭାବେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବେ। କାହିଁକି? ସେମାନେ ନିଜର କର୍ମ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସୁସମାଚାର ଅନୁଗ୍ରହ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର କର୍ମ ଉପରେ। ଆଉ କାହିଁକି ସେମାନେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବେ? ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଲୁକ 18 ପର୍ବ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବି, ତାପରେ ଏଠିକୁ ଆମେ ଫେରି ଆସିବା। ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକକୁ ଯିବା। ଜିରିମିୟ 17 ପର୍ବ, ଜିରିମିୟ 17 ପର୍ବର 5 ପଦ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ଜିରିମିୟ 17 ପର୍ବର 5 ପଦ, ଏଠାରେ ଭଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ଆସନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା। ଜିରିମିୟ 17 ପର୍ବ ତାର 5 ପଦ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଓ ମାଂସକୁ ଆପଣାର ବାହୁ କରେ, ଆଉ ଯାହାର ହୃଦୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୂରକୁ ଯାଏ, ସେ ଅଭିଶପ୍ତ ବୋଲି ଲେଖାଏ। ତ ଯେଉଁ ଲୋକ ଭଲ କାମ କରୁଛି ଆଉ ତାର ହୃଦୟ ସେ ଭଲ କାମରେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି, ସେ ଲୋକ ଅଭିଶପ୍ତ ବାଇବେଲ କହୁଛି। କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ସେ କେବେ ହେଲେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଜଣେ ଲୋକ ଅଛି, ଲୁକ 18 ପର୍ବରେ, ସେ ହେଉଛି ଫାରୁସୀ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ବାଇବେଲର ଅନେକ ଜାଗାରେ 2 ଜଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପାପ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି କି ଧାର୍ମିକ କେହି ନାହିଁ, ନା ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ। ପୃଥିବୀରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଯଦି କହିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଲୋଟ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ, ଅବ୍ରାହମ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ, ନୋହ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ, ଆଉ ହେବଲ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ। ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ଧାର୍ମିକ ହେଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ଧାର୍ମିକ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଅନ୍ୟ ଟପିକ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା।
ତ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଏ ଫାରୁସି କ'ଣ ନିଜକୁ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ମୁଁ କରିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ହୃଦୟ ନେଇକି ବଞ୍ଚୁଛି। ହେଲେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚ କରିବେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଯିଏ ହେଉନା କାହିଁକି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମୁଁ କରୁଛି ମୁଁ ଉତ୍ତମ କରୁଛି ବୋଲିକି ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ତୁଚ୍ଛ ଆକା ଦେଖାଯିବେ। ହେଲେ ଏଠି ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଲୋକ 18 ପର୍ବ 14 ପଦ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ସେ ଲୋକ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହି ଲୋକ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଚାଲିଗଲା। କାରଣ ଯେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ବୋଲି ଦେଖାଏ ତାହାକୁ ନତ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ନତ କରେ ତାହାକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯିବ। କେଉଁ ଲୋକ ମୁଁ ଠିକ୍ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟ ଏମିତି, ସେ ଯେତେ ଭୁଲ କରୁଥିଲେ ବି ମୁଁ ଠିକ୍ ଲୋକ ବୋଲି ସେ ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଠିକ୍ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ମୁଁ ଭୁଲ ଲୋକ ବୋଲି କେହି ନ ଜାଣୁତେ ଏମିତି ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟ ନାହିଁ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମିତି ଚିନ୍ତା କରିବି ମୁଁ ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚରେ ହିଁ ରଖିବି। ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ। ଲୋକ ଯେମିତି ମୋର ଭିତର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଯାକ ନ ଜାଣିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପାପ ପ୍ରକୃତି ଯାହା ବି ଥିବ ତାକୁ ଲୁକାୟିତ ଭାବେ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ନା ନାହିଁ? ଏମିତି ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟ ହେଉଛି ଏମିତି। ସେମାନେ ଯଦି ବି ବେଶୀ ଭୁଲ କାମ କରିଥିବେ, ଯଦି ବି କ'ଣ କରିଥିବେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାଶ କରିବାର ରାସ୍ତା ଥିବ ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବେ। ଯେମିତି ରାଜା ଦାଉଦ ସେ ନିଜେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉରିୟଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ବ୍ୟଭିଚାର କଲା ପରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ତାକୁ ଗୁପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉରିୟକୁ ବି ମରେଇଲେ। ସେ ନର ହତ୍ୟାକାରୀ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ଏମିତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟ, କି ନିଜର ହୃଦୟକୁ ନିଜର ପାପ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିଜର ସମସ୍ୟାକୁ କେହି ନ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟ। ହେଲେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ତାକୁ ସବୁ ଗୁଡ଼ାଗୁଡ଼ି କରିକି ସେମାନେ ଉନ୍ନତ ଦେଖାନ୍ତି ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ବିଷୟ ଯାକ କରନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ତ ଏଠି ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏକି ଫାରୁସି, ଏ ଫାରୁସି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଦଶମାଂଶ ଦେଉଥିବ, ତାପରେ ସେ ବ୍ୟଭିଚାର ମଧ୍ୟ କରିନାହିଁ, ତାପରେ କହୁଛି ସେ ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର ଉପବାସ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ କରୁନି। ତା ଭିତରେ କ'ଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିନି କି? କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ହୃଦୟରେ ସେଇଟା କାହିଁକି ସ୍ଥାପିତ ହେଇନି କି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିଛି, ପାପର ବେତନ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିଛି ମୁଁ। କାହିଁକି ସେ ତା ହୃଦୟରେ ଧରାଯାଉନି? କାହିଁକି ତା ହୃଦୟ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ସେ ତାର ଭୁଲ ଭଟକାକୁ ନ ଦେଖିକି, ତାର ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ନ ଦେଖିକି ସେ ତାର କିଛି ଉତ୍ତମତାକୁ ଧରିକି ସେ ଚାଲିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବେ ସେ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଅଭିଶପ୍ତ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେରେମିୟା 17:5 ପଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବିପରୀତ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଜଣେ କରଗ୍ରାହୀ ଅଛି। କରଗ୍ରାହୀ କ'ଣ କରୁଛି ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ 13 ପଦ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି 18-13। କିନ୍ତୁ କରଗ୍ରାହୀ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼େ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସୁଦ୍ଧା ସାହସ କଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଛାତିରେ ମାରି ହୋଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ପାପୀ, ମୋତେ ଦୟା କର। ଏଇ ଦୟା କର କହିବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପାପ କ୍ଷମା କର। ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ କେମିତି ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ପାପ କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? କ୍ଷମା କର, ଏଥର ମୁଁ ଭଲ କାମ କରିବି, ଆଉ କରିବିନି। ଏମିତି ହୃଦୟ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ। କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଆଉ ଥରେ ପାପ କଲେ ଆଉ କ୍ଷମା କରିବ, ଆଉ ଥରେ ପାପ କଲେ ଆଉ କ୍ଷମା କରେ। ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାପ କରିବା ଲୋକ ହେଉଁଠି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା, କେମିତି ଜାଣିଥିବ? ଏ ବାଇବେଲ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିଛି, ସୁସମାଚାର ପାଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ନିଜର ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିକୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କର କହୁନି, ମୋତେ ଦୟା କର। ଦୟା ଭିକାରୀମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ ଦୟା କର, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାର ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ତମକୁ ମାଗିବା ପାଇଁ ବି ଆମର ହକ୍ ନାହିଁ, ଦିଅ ବୋଲିକି ଆମକୁ ଦୟାରେ ଦିଅ। ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାର ହୃଦୟର ସ୍ଥିତିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇ ଯେଉଁ କିଏ କରଗ୍ରାହ୍ୟ, ତାହା ହୃଦୟର ସ୍ଥିତି ପୁରା ନମ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇ ଆସିଛି, ପୁରା ନିଚକୁ ପଳାଇ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ରହିପାରିବ, ସେ ସ୍ଥିତିକୁ ପଳାଇ ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲୋକଟା କ'ଣ ହେଲା? ଧାର୍ମିକ ହେଲା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ପାପୀ ହିଁ ଆସିଥିଲା, ଧାର୍ମିକ ହେଇକି ଚାଲିଗଲା। ତାର ତ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା, ପରମେଶ୍ୱର ତାର ସମସ୍ତ ପାପ ଧୋଇଦେଲେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାର୍ମିକ, ହାଲେଲୁୟା କରିଦେବ। କାହିଁକି?
ତାର ହୃଦୟ ସେ ଷ୍ଟେଜକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକ ପାପି ଆସିଥିଲା, ପାପି ହେଇକି ଚାଲିଗଲା। ତା ଜୀବନରେ ସେ ପାପି ବୋଲି କେବେ ହେଲେ ପାଇନାହିଁ, କାରଣ ସେ ବାଇବେଲକୁ ହିଁ ଜାଣିନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ହିଁ ଆବିଷ୍କାର କରିନି। ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ତ, ଆଉ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ତା ଦଶମାଂଶ ଦିଅ, ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇଟା ଲେଖେ, ସେ ଚାଲିଲା। ଆଜି ଯଦି ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ସେଇ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି। ସେଠି ତ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ କରୁଛୁ। ଆଉ ଲେଖା ହେଇଥିବା ବିଷୟ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ନ ଲେଖା ହେଇଥିବା ବିଷୟ ଆଉ କିଏ କରିବ କି? କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିକୁ କେବେ ହେଲେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟ ଯେହେତୁ ଉଚ୍ଚରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବାହିକ ଭାବେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଗିର୍ଜା ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏବେ ଋତୁର ବିଷୟ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଋତୁ ଜଣେ ମୟାବିନ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବଂଶାବଳୀରେ କେମିତି ଏଡ୍ ହେଇପାରିଲା, ସେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀଟା। ଆପଣ ଯଦି ସେ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଶୁଣିବେ, ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଋତୁ ଜଣେ ମୟାବିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବଂଶାବଳୀରେ ଏଡ୍ ହେଇଯାଇଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ବଂଶାବଳୀରେ ଏଡ୍ ହେଇଛି। ଆପଣ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବକୁ ପଢ଼ିବେ, ଜାଣିପାରିବେ। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମିତି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଁ ପଢ଼ିବି 16 ପଦ, ଋତୁର ବିବରଣ 1:16। ଋତୁ କହିଲା, ତୁମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ତୁମର ପଶ୍ଚାତ ଗମନ କରିବାକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ମୋତେ ବିନୟ ନ କର। ଯେହେତୁ ତୁମେ ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠାକୁ ଯିବି, ତୁମେ ଯେଉଁଠାରେ ରହିବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠାରେ ରହିବି। ତୁମର ଲୋକ ହିଁ ମୋର ଲୋକ, ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ହେବ। ଋତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମୋଆବ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାର ରାସ୍ତା ଥିଲା ସେଠି। ତାର ବଞ୍ଚିବାର ଶୈଳୀ, ତାର ପିନ୍ଧିବାର ଶୈଳୀ, ତାର ଖାଇବାର ଶୈଳୀ, ତାର ଦେଖିବାର ଶୈଳୀ, ସବୁ ବିଷୟ ସେ ଦେଶ ସହିତ ତାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା। ସେଇ ରାସ୍ତା ସହିତ ସେ ବଞ୍ଚିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାର ରାସ୍ତାରୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟ୍ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି? ସେ ଜାଣିଲା କି ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି ସେଇଟା ଭୁଲ। ଗୋଟେ ଲୋକ ନିଜର ରାସ୍ତାକୁ କେମିତି ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ? ଯେତେବେଳେ ସେଟା ଭୁଲ ରାସ୍ତା ବୋଲି ପାଇଲା, ସେତେବେଳେ ହିଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରେ, ସେ ତାହା ହରେଇବ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ହେଲେ ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ କାହିଁକି ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ସେମାନେ ବହୁତ ନିଜକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି। ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଲୋକ, ମୁଁ କେମିତି ଦଶମାଂଶ ଦେଉଛି, ସେମାନେ ନିଜକୁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ମଦ ପିଉନି, ମୁଁ ସିଗାରେଟ ପିଉନି, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପରି ଏଇ ବିଷୟ ଜାଗତିକ ବିଷୟ କରୁନି, ମୁଁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବିତଉଛି। ଏମିତି ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସେମାନେ କରିଥିବା କର୍ମ ଜୀବିତ ଅଛି। ତାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବିତ ଅଛି, ସେଇଟା ମନୁଷ୍ୟର ରାସ୍ତା, ସେଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବିତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁଠି ସମାପ୍ତ ହେବ, ସେଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବିତ ହେବେ। ଏଇଟା ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଗାଲାତ୍ୟ 2:20 ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ନାହିଁ, ମୋଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମ ରାସ୍ତାରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଟ୍ ନ ହେବା, କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରୁଛନ୍ତି? କାରଣ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସବୁ ବିଷୟ ହେଇଯିବ ସମ୍ଭବ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିଦେବା। ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଥିଲେ ତ ପ୍ରେମ କରିବା। ପ୍ରେମ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଥିଲେ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେଇଯିବ। ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆମ ଭିତରେ ଘୃଣା ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ବ୍ୟଭିଚାର ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏ ଶରୀରରେ ସବୁ ବିଷୟ ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି ମାର୍କ 7:20-21, 19-20-21 ଯଦି ପଢ଼ିବେ, ଜାଣିପାରିବେ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ତ ସେଇଟାକୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେଇଯିବ। ଆମ ହୃଦୟରେ ଯାହା ହେଉଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବ ସେ ଆମକୁ। ଆମର ହୃଦୟର, ମୁଁ ମନେକର କହିବି ମୁଁ ଲୋଭ କରିବି ନାହିଁ, ବଢ଼ିଆ ଡିସିସନ୍ ଭଲ ଅଛି। ଯେହେତୁ ମୋ ଭିତରେ ଲୋଭ ଅଛି, କେତେବେଳେ କୋଉଠି ଗୋଟେ 1000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିକି ଛାଡ଼ିଦେବି ମୁଁ? ନାଇଁ, ମୋ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋଭ ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଅଟକେଇ ପାରିବି? ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ମୋ ହୃଦୟରେ ବାସ କରିବେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମ, ସେ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଇବେଲ। ହେଲେ କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଜୀବିତ ଅଛି, ମୁଁ କରିବାର ଅଛି, ମୋତେ କରିବାର ଅଛି, ସେ ତ ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଈଶ୍ୱର କେବେ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତ ଏ ମୋଆବିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଋତୁକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ତା ରାସ୍ତାରୁ ସେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟ୍ ହେଇଗଲା। ତା ରାସ୍ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। କାହିଁକି? ଏଇଟା ମୋଆବ ଦେଶ, ଏଇଠି ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି।
सी होउछन्ति जे जेरुसलाम जे अछन्ति से होउछन्ति परमेश्वर। बेथलेहेम जे अछन्ति से होउछन्ति परमेश्वर। माने बेथलेहेम ईश्वर ही आमर ईश्वर। ସେଥିପାଇଁ ଯେ ବେଥଲେହେମର ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ବେଥଲେହେମ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୋଟେ ଅନୁଗ୍ରହ ଜାଗା, ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଦେଶ ସେଇଟା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ କଥା କହିଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲା ତା ହୃଦୟରେ, ସେଥିପାଇଁ ତା ହୃଦୟରେ ସେ ନିଜକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକି ସେ କ'ଣ କଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୁନିଆରେ ପାଦ ଦେଲା। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ତା ହୃଦୟକୁ, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ ସୁସମାଚାରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଗଲେ। ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ନିଜକୁ ଫିଙ୍ଗି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ଏଇଟା ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟାରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ସେମାନେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜୀବିତ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଚାରକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ବାଇବଲ 20 ଥର ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯାହା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ପରିତ୍ରାଣ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ପରିତ୍ରାଣ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିକି ଯଦି ଆମେ ଫିଙ୍ଗିବା, କେତେବେଳେ ଫିଙ୍ଗିବା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୟନୀୟ ରାସ୍ତା, ଏ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ନରକ ହିଁ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଗଲୁ, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କାର କଲୁ, ଆମେ ଯଦି ଫିଙ୍ଗିଗଲୁ, ହଠାତ୍ ଆମେ ସୁସମାଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ତ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ 55 ପଦକୁ ଯାଉଛି। 55ର 7 ପଦ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। 55ର 7, ଯିଶାୟା 55ର 7। ଦୁଷ୍ଟ ଆପଣାର ପଥ ଓ ଅଧାର୍ମିକ ଆପଣା ସଂକଳ୍ପ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁ, ପୁଣି ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରୁ, ତହିଁରେ ସେ ତାହାକୁ ଦୟା କରିବେ, ଆଉ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରୁ, କାରଣ ସେ ବହୁଳ ରୂପରେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଦୁଷ୍ଟ ଆପଣାର ପଥ। ଦୁଷ୍ଟ କିଏ? ଯାହାର ରାସ୍ତା ଅଛି, ଯାହାର ରାସ୍ତା ଅଛି ସିଏ ହେଉଛି ଦୁଷ୍ଟ। ତେବେ କାହାର ରାସ୍ତା ନାହିଁ? ସମସ୍ତେ ରାସ୍ତା ବନେଇଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଶୈତାନ ହବା ଆଦମ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା, ସେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ବନେଇଲା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତୁମେ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କର, ସେଠି ଆମେ ଫାଷ୍ଟରେ ଆଗେ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ କି ଡିମ୍ରି ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ସିଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେମାନେ ରାସ୍ତା ବନେଇଲେ ନିଜର ଲଜ୍ଜାକୁ ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧାର୍ମିକତାକୁ ବୁଝାଉଛି। ସେମାନେ ନିଜର ଧାର୍ମିକତାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦୁଷ୍ଟ ଆପଣାର ପଥ, ମାନେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ରାସ୍ତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ ଆପଣାର ପଥ। ଆଉ ଅଧାର୍ମିକ କିଏ? ପାପୀ। ହେଲେ ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କରିଛନ୍ତି। ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇଛି ଧାର୍ମିକ କେହି ନାହିଁ, ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ପାପୀ ବୋଲି ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପାଇଲେ କି? ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପାପୀ ବୋଲି। ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ପାଇଲେ, ବାକ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛି? ଅଧାର୍ମିକ ଆପଣାର ସଂକଳ୍ପ। ତେବେ ଗୋଟେ ପାପୀ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଯାକ କରୁଛି, ମୁଁ ଏଇଟା କଲେ ପବିତ୍ର ହେବି, ମୁଁ ଏଇଟା କଲେ ଧାର୍ମିକ ହେବି, ଏମିତି କଲେ ମୋର ପାପ କ୍ଷମା ହେବ, ସେମିତି କଲେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବି, ଯାହା ବି ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇଛି ସଂକଳ୍ପ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁ, ଛାଡ଼ିଦେବ। ତାର ଅର୍ଥ ବାଇକଟ୍, ଟୋଟାଲି ସେ ରାସ୍ତାରୁ ମଣିଷ କଟିଯିବା ଦରକାର ଅଛି। ଯେମିତି ଋତ ମୋଆବରୁ କଟିଗଲା, ତା ହୃଦୟକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ସେଠି। ମୋଆବ ଜାଗା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭିଶପ୍ତର ଜାଗା, ଏଇଠି ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି। ତ ମୋଆବର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା, ଯେଉଁ ପାଣି ପବନ ସେ ବଢ଼ିଥିଲା, ସକଳ ବିଷୟକୁ ହୃଦୟରୁ କଟ୍ କରିଦେଲା। ଆଉ ସେ ବେଥଲେହେମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲା। ସେଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହୁଛି, ମୋତେ ଆଉ ବିନୟ ନ କର ବୋଲି, ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର। ତାର ତ ମୁଁ ଯାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ଯାହା ପୂଜାବିଧି କରୁଥିଲି, ସେ ଗଲା। ତୁମର ଲୋକ ହିଁ ମୋର ଲୋକ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାର ଯେଉଁ ଲୋକ ଯାକ ଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କଲା। ତାର ହୃଦୟକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ପିଓର ଭାବେ ସେ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ବିଚାରଧାରା ଅଛି? ମୁଁ କିଛି କରିବାର ଅଛି, କରିଲେ ହେବ, ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଚାରଧାରା ଯାକ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଚାରଧାରା ବଞ୍ଚିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁସମାଚାରକୁ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ 1000 ଥର ଶୁଣନ୍ତୁ, 100 ଥର ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ସେ ହୃଦୟରେ ସେଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏକା ହେଉନି, କଦାପି ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନି। ସେମାନେ କିଛି କରିବୁ ବୋଲିକି ଯେଉଁ ଦୁନିଆରେ ଭାସୁଛନ୍ତି, ତାହା ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦୁଷ୍ଟ ଆପଣାର ପଥ, ଅଧାର୍ମିକ ଆପଣାର ସଂକଳ୍ପ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁ, ପୁଣି ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରୁ, ତହିଁରେ ସେ ତାହାକୁ ଦୟା କରିବେ, ଆଉ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରୁ, କାରଣ ସେ ବହୁଳ ରୂପରେ କ୍ଷମା କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ରାସ୍ତାରୁ ଆମେ ଫେରିବା, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ତା ରାସ୍ତାରୁ ଫେରିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି, ସେତେବେଳେ ବାଇବଲରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ସୁସମାଚାର ବି। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ? ନିଜର ରାସ୍ତାରୁ ଫେରିଯିବା, ନିଜର ହୃଦୟ ଦୁନିଆରୁ, ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଦୁନିଆରୁ ଆମେ ଓହରିଯିବା।
କିନ୍ତୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାଇବେଲକୁ ଦେଖୁଛୁ, ବାଇବେଲରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ କଲେ, ଗୋଟେ ଯୋଜନା କଲେ। ସେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମରୁ ସେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯିଏକି ଆମର ଉଦ୍ଧାର କର୍ତ୍ତା। ତେବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ପଠାଇଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ଯେପରି ଏ ଦୟନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଏ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ମାଥ୍ୟୁ 1:21 ପଦ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ସେଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ମାଥ୍ୟୁ 1:21 ପଦ। ମାଥ୍ୟୁ 1:21 ପଦ। ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ଆଉ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କାହାକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି? କାହାକୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱଭାର ନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମର ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିକି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେଠି ସ୍ଥାନ ଦେବା ଦରକାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟ କ'ଣ ହେଉଛି? ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାର ଦୁନିଆ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଖେଳୁଛି, ସେମାନେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାପୀ ବୋଲି କେବେ ହେଲେ ବାଇବେଲରୁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଦୟନୀୟ ଲୋକ ବୋଲି କେବେ ହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଚଲେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅନବରତ କିଛି ନା କିଛି କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ବି ସେମାନେ କିଛି କରୁନଥିବେ, କାଙ୍ଗାଳ ହେଇକି ପଡ଼ିଥିବେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥିବ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେଇଯିବ, ନାଇଁ ଏଇ ଦିନଠାରୁ ହେଇଯିବ, ନାଇଁ ସେଦିନଠାରୁ ହେଇଯିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଖେଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଷୟ ସମାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ, ସେଠି ଅନୁଗ୍ରହ କେବେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲିକି ଟୋଟାଲି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ବି ତାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ପଠାଇଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ଆମର ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ଦରକାର ଅଛି, ସିଏ ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ଦରକାର ଅଛି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ବିଷୟ ଶୁଣିକି ଆମେ ଖୁସି ହେବା, ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଏଇଟା କରିବାର ଅଛି। ପାପ କଲେ ଚଳିବ କି? ଏମିତି ମଣିଷ କାହିଁକି ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ପାପ କରୁନି, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପାପ କରିବି ନାହିଁ, ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ସେଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହୃଦୟ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟ। ତ ଆମର ହୃଦୟରେ ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ଦରକାର ଅଛି। କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ ଚିନ୍ତା କରିବା ଲୋକ, ମୋର ଚିନ୍ତା ସବୁବେଳେ ମନ୍ଦ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଗରେ ଆପଣ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6:5 ପଦ ବାରବାର ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଲେଖା ହେଇଛି, ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା ଅତି ବଡ଼, ଆଉ ତାହାର ଅନ୍ତଃକରଣର ଭାବନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନା ଅବିରତ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର ବୋଲି ଲେଖା। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଘୃଣ୍ୟ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶତ୍ରୁ। ବାଇବେଲରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନକାରୀ ଆମେ, ତ ଆମେ ତାଙ୍କର ବିପକ୍ଷ ଲୋକ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚେଷ୍ଟାର ଦୁନିଆରେ ଭାସୁଛୁ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ବିଷୟ କ'ଣ? ଆମେ କେବେ ସୁସମାଚାରକୁ ଦେଖିପାରୁନୁ କି ସେଠାରେ ଯୀଶୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା, ଆମେ 2 Corinthians 15 ପର୍ବକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 15 ପର୍ବ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 15 ପର୍ବର ମୁଁ 3 ପଦ ପଢ଼ୁଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ପାଇଥିଲି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏହି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି, ଯଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା, କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି ବୋଲିକି ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି? ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରି ହିଁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ମଲେ, ଯୀଶୁ ମଲେ କ୍ରୁଶରେ। କାହାର ପାଇଁ ମଲେ? ନାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ମଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ମଲେ? ନାଇଁ ଆମ ପାପ ପାଇଁ ମଲେ। ଯୀଶୁ ଉଠିଲେ 3 ଦିନରେ, ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠିଲେ। ଏଇଟା ସୁସମାଚାର ବୋଲିକି, ଏତିକି ହିଁ ସୁସମାଚାର ବୋଲିକି ସେମାନେ
ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲିକି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପିଲା ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯୀଶୁ ମଲେ ମଲେ କ୍ରୁଶରେ ମଲେ, କାହା ପାଇଁ ମଲେ? ଆମ ପାପ ପାଇଁ ମଲେ। ଯୀଶୁ ଉଠିଲେ କି? ହଁ, 3 ଦିନରେ ଉଠିଲେ। ଏଥିରେ ସୁସମାଚାର ବୋଲି ସେମାନେ ହୃଦୟରେ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଉଠିଲେ, ଯୀଶୁ କାହିଁକି ମଲେ, ସେଇଟା କେବେ ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? କାରଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ପାଇଥିଲି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏହି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି, ଯଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ ନ କରିଥାନ୍ତେ ଆମର ପାପରୁ ଆମେ କେବେ ମୁକ୍ତ ହେଇନଥାନ୍ତୁ। ଆମର ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ରାସ୍ତା ଥିଲା, ସେଇଟା ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବଳି ଚଢ଼େଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଆମର ପାପ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ। ତେବେ ଆମର ପାପର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇନି କି? ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ନା ମୋତେ କରିବାର ଅଛି, ସିଏ ବଞ୍ଚିଛି, ନାଇଁ ଯଦି ସିଏ ମରିଗଲା, ସିଏ ଯଦି ତାର ଦୁନିଆରେ ବାହାରିବ, କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଜଣେ ଲୋକ, ତେବେ ଯୀଶୁ ଯଦି ମୋର ପାପର ସମାପ୍ତ କଲେ, ମୋର ପାପର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଦେଲେ, ସମାଧାନ ହେଇନି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଆମର ପାପର ସମାଧାନ ହେଇସାରିଛି। ହେଲେ ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି ରହିଲା? କେତେ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, କେତେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନି। କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ବାକ୍ୟକୁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ସମସ୍ୟା, ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ସେଠି ଜଣେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି, ଆଉ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ତ ହୃଦୟର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜର ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିଛି, ନିଜେ ଜୀବିତ ଅଛି, ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଧରାଯାଇଛି, ସେ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ହଁ ଯୀଶୁ ମଲେ ଉଠିଲେ, ମୋତେ ଭଲ କାମ କଲେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଭଲ କାମ କଲେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବି, ମୁଁ ଭଲ କାମ କଲେ ମୋର ପାପ କ୍ଷମା ହେବ, ଏମିତି ଚିନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଜୀବନରେ ବିଫଳ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାର ଅବସ୍ଥା ଦୟନୀୟ ବୋଲି ସେ ଜାଣିସାରିଛି, ସେ ଲୋକ ତାର ଉପରେ ଆଶା କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏ ବେଥେସ୍ଦା ପୋଖରୀରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, ତାର ସ୍ଥିତି 38 ବର୍ଷ ରୋଗୀ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ବହୁତ ଦୟନୀୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଉଠ, ଖଟିଆକିନି ଚାଲ। ସେ ବିନା ବିଚାରରେ କିଛି ବିଷୟ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କଲା ନାହିଁ, ସେ ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି? ତାର ଚିନ୍ତାର ଦୁନିଆ ସରିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ନାହିଁ, ସେ ବଞ୍ଚି ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ହଠାତ୍ ଗ୍ରହଣ କଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଏକା ସ୍ଥିତି। ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସେମାନେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରକୁ 100 ଥର ଯାଇ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ ବି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ସେମିତି ହିଁ ରହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଦୟା କଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଦିନେ ପାଇଗଲି ମୁଁ ଜଣେ କଦର୍ଯ୍ୟ ପାପୀ, ମୁଁ ନରକ ଯାଉଛି। ମୁଁ ସୁସମାଚାରକୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଇଥିଲା ସୁସମାଚାର ଦେଲା। ତ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତାର ତ ଆମର ପାପକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ପାପର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ପାପ ପାଇଁ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ, ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ଆମର ପାପ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ରାସ୍ତା ଥିଲା, ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯୀଶୁ ଯଦି ମୋର ପାପ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ କେମିତି ପାପି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସ୍ଥିର ଭାବେ, ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ନଥିବା ବିଷୟ। ହଁ, ଯୀଶୁ ମୋର ପାପ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ମୋର ପାପ ସମାପ୍ତ ହେଇଛି, ଧୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମେଷସାବଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଏଇଟା ଜ୍ଞାନରେ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ପଚରା ଯାଉଛି ତମେ ପାପି କି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ପାପି। ଏହାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? ଯୀଶୁ ଯଦି ମୋର ପାପ ସମାପ୍ତ କରିସାରିଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ କେମିତି ପାପି? ବାକ୍ୟ କ'ଣ ମୋତେ ପାପି କହିପାରିବ କି? କଦାପି କହିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯାହାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ କେମିତି ତୋ ପାଖରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ? ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଟେ ରକ୍ତ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ରକ୍ତ, ସେ କେବେ ହେଲେ ବିଫଳ ହେଇନି ଆମର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଆମକୁ ସୂଚି ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ରକ୍ତପାତ ବିନା ପାପ ମୋଚନ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ବାଇବେଲରେ ପଢ଼ିଛୁ, ଏଭ୍ରି 9:22 ପଦରେ। ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏମିତି ମହାମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଢାଳିଲେ, ଯୀଶୁ ଢାଳିଲେ, ଆମର ଗୋଟି ଗୋଟି ପାପ, ଆମର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ସେ ସଫା କରିଦେଇଛି। ବାଇବେଲରେ ଲେଖା, ଅନନ୍ତ ମୁକ୍ତି ସେ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ପାପ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲ, ମୋର ପାପ ପାଇଁ ରକ୍ତ ଝରେଇଲ, କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଲ, ହେଲେ ସେମିତି ଆଗ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯୀଶୁ। ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଛି। ଜଣେ ମୋର ପାପ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ,
मोर पापर समस्या समाधान आउ न करके से मृत्युभोग कले कि माने हैला नहीं कि जीशु मृत्युभोग कला पर भी आम समस्या अच्छी कि कदापि नहीं कहीं जेहेतु आम जगत में बंचुचु जगतर ढांचा जगतर शैली शैतान जहाँ जहाँ भी जगत स्थापन कर विषय द्वारा आम हृदय धरा जाइछु से विषय द्वारा आम धरा जाऊँ सुसमाचार को आम कौन करूँ तुच्छ ज्ञान करूँ किंतु जितेबाला से आम जाणीजा जगत को चिन्हीजा यहाँ ईश्वर हृदय नहीं बोली जिते जाना फिंगा आम देखा से बाइबल भितर आश्चर्य भाव जीशु आम समस्त पाप क्षमा कर सारी जितेबाला से क्रूसार्पित हेले आउ से वाक्य पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित मान मध्यम आमको बाइबल भितर लिखि जितेबाला से विषय आम जिते ग्रहण करवा केते आनंदर विषय कि मुझा क्षमा मागिबा द्वारा कांदिबा द्वारा मोर भल कार्य द्वारा कि मोर उपवास द्वारा कौन सी विषय द्वारा परित्राण परमेश्वर मोर पाप क्षमा करना मात्र से निजर संकल्प आ निजर अनुग्रह द्वारा जीशुख्रीष्ट को से प्रेरण करके कर सारी तेणु जितेबाला मनुष्य निजर कर्म दुनिया को जोड़ुची से अनुग्रह दुनिया से पाद दे पार ना से ईश्वर आस्था ना तो से अनेक लोक जदि भी से जीवन सारा ख्रीस्टियान होते प्रचार करते जहाँ भी करेंगे से माने केबे हेले जीशु को ग्रहण कर पारना जदि ग्रहण करें से स्वीकार करें मु धार्मिक बोली मु पवित्र बोली स्वीकार करें कहीं वाक्य लिखाई तो देखो मु पढ़ी शुणेबी एव्री 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 पुस्तक को जीवा एव्री 10 पद मु बार बार ये वाक्य कहीं कहूँ जेहेतु लोक मैंने ग्रहण कर एव्री 10 कारण सॉरी एप्रिल 10 जीशुख्रीष्ट शरीर एकाथर के उत्सर्गीकृत होगा द्वारा कौन पाई लिखाई कौन पाई आम पवित्र हो लिखाई जीशुख्रीष्ट शरीर उत्सर्गीकृत होगा द्वारा मु कौन से कर्म करने द्वारा मोर चेष्टा करने द्वारा मो इच्छा करने द्वारा मोर पाप क्षमा मांगा द्वारा कौ विषय से एड हो पार ना तो लिखाई कौन जीशुख्रीष्ट शरीर एकाथर के उत्सर्गीकृत होगा द्वारा से ही इच्छा हेतु ये इच्छाटा कार थिला ईश्वर थिला ईश्वर इच्छा सफल करने जीशु क्रूसार्पित हेले से ही इच्छा हेतु आम्भे माने पवित्रीकृत हो ईश्वर द्वारा जीशु माध्यम ईश्वर आमको पवित्र कर सारी रक्त द्वारा मृत्यु द्वारा आमको पवित्र कर सारी तेरे आम जो वाक्य को देखा आम पवित्रीकृत हो सारी किंतु लोक मैंने निजर चिंतार दुनिया बाहरी पारना से कहते आम पापी से कहते प्रभु मोर पाप पाई तुम्हें क्रूसार्पित हेल कंटार मुकुट पिंधिल रक्त झरइल हेले भी कहते आमर पाप अच्छी ये कहबार जो कथा कहते आर मूल्य किसी अर्थ ही नहीं जड़े जदि मो ऋण सुझी देती बोले मु ऋणी कहबार अर्थ किसी अच्छी जड़े जीशु जदि मोर ऋण पाप ऋण सुझीदे बोली बाइबल जदि कहूँ मु ऋणी प्रभु तुम्हें मोर ऋण सुझीदेल किंतु मु ऋणी आर अर्थ किसी अच्छी आर किसी अर्थ ना तो शैतान एमती भकुआ बनाई से लोक मान जदि भी से सुसमाचार आगू को आसुँच किंतु हृदय रिसीव करना ग्रहण करना से पाप मुक्त हो पारना से निजक पापी बोलिकी निजक दोषी बोलिकी ही से बचुंट तो आउ गोटे वाक्य पढ़ा ये पवित्र बोली लिखाई कारण अपवित्रतार समाधान जदि करा जाए तेरे पवित्र बोली क्या कहुए कि अंधकार को जब हटा जाए आलोक बोली क्या कहुए कि कदापि नहीं तापर रोमियो मध्य लिखाई कौन रोमियो पुस्तक एमती लिखाई से ही जीशु रोमियो 4:25 पद से ही जीशु आम अपराध निमंते समर्पित हेले यहाँ मत क्रूस विषय लिखाई कौन पाई समर्पित हेले आम अपराध पाई से समर्पित हेले ता तल को लिखाई पुणी आम्भे माने धार्मिक गणित होगा निमंते उत्थापित हेले कौन पाई उठले बोली लिखाई आमको धार्मिक गणना करने उठले अनेक लोग कहते जीशु उठिले 3 दिन पर उठले आपण पापी कि हाँ पापी हेले जीशु जहाँ को धार्मिक गणना कर पापी है ना जीशुकर स्वर जेहेतु से शुणी पारना जीशु कौन पाई उठले ताको से बुझी पारना ग्रहण कर पारना से कहूँ जीशु जहाँ को धार्मिक गणना कले से लोक पापी कहीं कहूँ कारण जीशुकर स्वर को से केबेले ग्रहण कर पारना तार जो चिंता तार भितर जो हृदय तार जो विवेक कहूँ तार द्वारा से धरा जाए तू पापी तू जिते जहाँ कले भी पापी ना मुझे जहाँ कले भी पापी यहाँ सत किंतु ईश्वर जिते जहाँ कले भी पापी यहीटा तो सत्य हो पार ना आम जगत में जड़े मत धार्मिक हो पार ना यहाँ सत्य
ଧାର୍ମିକ କେହି ନାହିଁ ନା ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଯେଉଁ ପାପୀକୁ ଧାର୍ମିକ କରିବେ। କାରଣ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବ। ଏଇଟା ବାଇବେଲର ଗୋଟେ ତ ପ୍ରକୃତରେ ବାଇବେଲର ଏଇଟା ରାସ୍ତା। ଆଉ ପାପୀ ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବେ ବୋଲି କେଉଁ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ପାପୀ ଲୋକ କେବେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କରିବା ପାଇଁ। ପାପୀ କେମିତି ଧାର୍ମିକ କରାଯାଇପାରିବ? ନାଇଁ, ତାର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା କରିକି ତାର ପାପର ଦୁନିଆରୁ ତାକୁ ବାହାର କରିକି ତାକୁ ଧାର୍ମିକ କରାଯିବ। ତ ଯୀଶୁ ଆସି କ'ଣ କଲେ? ସେହି ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ ଆଉ ଆମମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ତ ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଯାହାକୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି? କାହାର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା? ସିଏ କର୍ମ କଲେ। ଆମର ପାପର ଦଣ୍ଡ, ଆମର ଅପରାଧର ଦଣ୍ଡ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା। ଆଉ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ହେଇଛୁ? ସୁସ୍ଥ ହେଇଛୁ। ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପବିତ୍ରକୃତ ହେଇଛୁ। ତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଗିର୍ଜା ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମ ପାପ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲ, ପ୍ରହାର ସହିଲ, ରକ୍ତ ଝରାଇଲ, ସବୁ କାନ୍ଦନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୁସମାଚାର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ତୁମେ ଧାର୍ମିକ, ତୁମେ ପବିତ୍ର ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସୁସମାଚାର କହୁଛି, ସେମାନେ ସେଟାକୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରନ୍ତି। ନାଇଁ, ଆମେ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ପବିତ୍ର କାମ କରିବୁ, ପବିତ୍ର ହେବୁ, ଆମେ ପବିତ୍ର ହେବୁ, ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବୁ। ସେଇଟା ସେ ଆମର ଓଡ଼ିଆକୁ ଡାଇଲଗ୍ ଅଛି ନାଇଁ କି, ଆକାଶ କହିବା ଚିଲିକା ମାଛ, ସେମିତି କଥା। ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ଧାର୍ମିକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ପବିତ୍ର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ସିଦ୍ଧ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାର ତ ସେଇଟା ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କୁ ବନଉଛି। ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେବ, ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେବ, ଚାଲୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଜାଣିଲୁ କି ଆମ ରାସ୍ତା ଦୟନୀୟ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯୀଶୁ ଯଦି ମୋତେ ଧାର୍ମିକ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ଅଟେ। ଯୀଶୁ ଯଦି ମୋତେ ପବିତ୍ର କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ଯୀଶୁ ଯଦି ମୋତେ ସିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ ମୋ ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯୀଶୁ ମୋର ପାଇଁ ରକ୍ତ ଝରାଇଥିଲେ, ଯୀଶୁ ମୋର ପାଇଁ କୋରଡ଼ା ପ୍ରହାର ସହିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ଲୋକ। ଯୀଶୁ ଯଦି ମୋ ଋଣ ସୁଝେଇଥିବ, ମୁଁ ଋଣୀ କେମିତି? ମୁଁ ଋଣମୁକ୍ତ ଲୋକ ଅଟେ। ଯୀଶୁ ଯଦି ମୋର ପାପର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ନିଷ୍ପାପ ଅଟେ, ମୁଁ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଅଟେ, ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ତେଣୁ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମେମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହୋଇଅଛ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ଗାଲାତୀୟ 3:26। ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପାପି କି? ଅନେକ ଲୋକ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି। ପିତା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପିତା ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ପୁତ୍ର ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପି। ତୁ ମୋର ପୁଅ ନୁହେଁ, ତୁ ଶୈତାନର ପୁଅ କହିବେ ପରମେଶ୍ୱର, ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ତ ସେମିତି ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟ ବହୁତ ଭ୍ରାନ୍ତତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କରିଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର କରିସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମର ସମସ୍ତ ପାପ ଅପରାଧରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ଦୁନିଆରୁ, ପାପର ଦୁନିଆରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ବିଶ୍ରାମ ପାଉଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ମୋ ପାପରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କରିଅଛ। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ତୁମେ ମୋତେ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇଛ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟାର ଦୁନିଆରେ ଭାସୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ପବିତ୍ର ହେବାର ଅଛି, ମୋତେ ଧାର୍ମିକ ହେବାର ଅଛି। ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ଯଦି ଆମେ ହାତ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ସେଇଟା କେବେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୀଶୁକୁ ବିପରୀତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ତୁମେ ଫେଲର ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତୁମେ କରିନ, ତୁମର ଅଧା ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କରିବାର। ଲୋକ କାହିଁକି ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପବିତ୍ର କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଉ ପବିତ୍ର କରାଯାଇପାରିବ କି? ସେଇଟା ଫାଇନାଲ, ଫିନିଶ, ସରିଯାଇଛି, ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଯୀଶୁ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କରି ପବିତ୍ର କରିସାରିଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ସେଟା 2 Corinthians 5:21 ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ି ଶୁଣେଇବି। 2 Corinthians 5:21 ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ଯାହାଙ୍କଠାରେ ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ନଥିଲା, ତାହାଙ୍କୁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପ ସ୍ୱରୂପ କଲେ। ହେଲେ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ? ଗୋଟେ ନିଷ୍ପାପ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପାପ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ, ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପଠେଇଲେ। ସେ ଯଦି ଆମ ପରି ପାପୀ ହେଇଥାନ୍ତେ, ସିଏ ଆମର କିଛି କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ସେ ତ ନିଜର କଲାବେଳକୁ ନିଜର ପାପ ପାଇଁ ସେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପାପ ସନ୍ତାନକୁ ସେ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଯାହାଙ୍କଠାରେ ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ନଥିଲା, ତାହାଙ୍କୁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପ ସ୍ୱରୂପ କଲେ। ଆମର ପାପର ବୋଝକୁ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଦେଇକି ପାପୀ ବନେଇଲେ।
ସେ ଯଦିଓ ବି ନିଜେ କିଛି ପାପ କରିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମର ବୋଝରେ ଆମର ପାପର ବୋଝରେ ସେ ପାପୀ ହେଲେ। କାରଣ ସେ ଯଦି ପାପୀ ହେଇନଥାନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିନଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ବଳି ଦିଆଯାଇ ପାରିନଥାନ୍ତା। କାରଣ ଆମର ପାପର ବୋଝ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲା, ଚଢ଼ିଲା, ଜହନ୍ନମ ଦ୍ୱାରା ଚଳିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପାପୀ ହେଲେ। ହେଲେ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ କହୁଛି? ଯାହାଙ୍କଠାରେ ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ନଥିଲା ତାହାଙ୍କୁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପ ସ୍ୱରୂପ କଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ତାର ଉତ୍ତର ଅଛି, ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ହେବା ବୋଲି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ସ୍ୱରୂପ ହେଉ। ଈଶ୍ୱର ଯେମିତି ଧାର୍ମିକ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଧାର୍ମିକ ଯେପରି ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପାପ ସନ୍ତାନକୁ ଆମର ପାପ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟରେ ସେମିତି ଲେଖା। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା, ବାକ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛି? ଆମେ ହେଉଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ପବିତ୍ର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ସିଦ୍ଧ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ଧାର୍ମିକ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଗତରେ ନିଜର ଦୁନିଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ନିଜର ଶରୀରକୁ ଯେତେବେଳେ ଅନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଓ ଆମେ କେତେ ଖରାପ ଲୋକ, ଆମେ ପାପୀ। ତେବେ ଆମକୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର ଲାଇନ୍ ରହିବା ଦରକାର ଅଛି। ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ନା ମୁଁ ସତ୍ୟ? ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଏଇଟା ସତ୍ୟ ନା ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା ସତ୍ୟ? ସେଠି ମୋ ହୃଦୟରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ତାହା ମୋ ହୃଦୟରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ରହିଯିବାର, କ୍ଲିୟର ଲାଇନ୍ ରହିବା ଦରକାର ଅଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପାଇଗଲେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ତାହା ମିଥ୍ୟା। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ କରିନ୍ଥରେ? ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଦେଇ ଜୀବନଯାପନ ନ କରି ବିଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ। ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ କ'ଣ? ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ସେ ବହୁତ କାଙ୍ଗାଳ ଲୋକ, ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ସେ ବେଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଅଭିଶପ୍ତ ଲୋକ ପରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଲୋକ ସେମିତିଆ କହୁଥିବେ ନା, ଯାହା ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ନାହିଁ, ମରିବ, ଏମିତି। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ କ'ଣ? ସେ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ତୁମମାନେ ଧାର୍ମିକ, ତୁମମାନେ ପବିତ୍ର। ତ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ଧାର୍ମିକ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରି ପବିତ୍ର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ସିଦ୍ଧ ଅଟୁ। ବାଇବଲ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଦୁନିଆରୁ ନିଜର ଦେଖୁଥିବା ବିଷୟରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଜମ୍ପ କରିବ, ସେଠି ସେ କହିପାରିବ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ, ମୁଁ ପବିତ୍ର, ମୁଁ ସିଦ୍ଧ କହିପାରିବ। ତ ଏହା କ'ଣ ପାଇଁ ସେ କହୁଛି? ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ଦେଖେଇ ହେଉଛି, ବେଶୀ ଗର୍ବ କରୁଛି। ନାଇଁ, ଏଇଟା ଗର୍ବ କରିବା ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ବିଷୟ ହେଉଛି। କେବଳ ଯୀଶୁ ମୋତେ ଧାର୍ମିକ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଧାର୍ମିକ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ସତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ସତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସିଦ୍ଧ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୋର ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର, ମୋର ରାସ୍ତା ଗୋଲା। ମୁଁ କେବଳ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଯୀଶୁ ମୋତେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟକୁ ମୁଁ କହୁଛି। ଯୀଶୁ ଯଦି ମୋତେ ଧାର୍ମିକ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଧାର୍ମିକ କହୁଛି। ଯୀଶୁ ଯଦି ମୋତେ ପବିତ୍ର କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପବିତ୍ର କହୁଛି। ଯୀଶୁ ଯଦି ମୋତେ ସିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସିଦ୍ଧ କହୁଛି। କ'ଣ ଭୁଲ କହୁଛି? କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 27 ପର୍ବ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ଯାକବ ଜଣେ ଲୋକ, ସେ କେବେ ହେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମା' ତାକୁ ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ ଏସବୁରେ। ହେଲେ ମାଆଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ସେ ନେଇକି ବାପାଙ୍କ ନିକଟ ଯାଇଛି। ବାପା ପଚାରିଲେ ତୁ କିଏ? ସେ କହୁଛି ମୁଁ ତୁମର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଏସ। ସେ କ'ଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଏସ ଥିଲା କି? ହେଲେ ସେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ କି? କଦାପି ନୁହେଁ। ସେଇଟା ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱର, ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ନେଇକି ସେ ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ତ ଏଠାରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱର ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧାର୍ମିକ କରିଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସିଦ୍ଧ କରିଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର କରିଅଛି, ତୁମେ ସିଦ୍ଧ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିବା, ସୁସମାଚାର ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିବା, ଆମେ କେତେବେଳେ ପାପୀ କହିପାରିବା? କଦାପି ଜଣେ ଲୋକ ପାପୀ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଆମେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଧାର୍ମିକ, ସିଦ୍ଧ, ପବିତ୍ର ଅଟୁ। ବାକ୍ୟରେ ସେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସିର ଦୁନିଆରେ ଆଉ ଆନନ୍ଦର ଦୁନିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।